بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، مومنین اکرام، شیعہ انڈین چینل کے پروگرام حیرت انگیز سچے قصے، اس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا اس پروگرام کا دوسرا سیشن ہے۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پہلے سیشن کو آپ لوگوں نے سراہا، آپ لوگوں کے پیغامات ملے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چلیے وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے آج کے اس دوسرے قصے کی طرف آتے ہیں۔ ایسے قصے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن سے ہم دین کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر پائیں، ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ جس دین کے ہم فالوور ہیں وہ دین کیا ہے، کتنا سچا ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس کو ماننے والوں میں، چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ آج ایک ایسا ہی قصہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص، ایک عالم دین جس کا انتقال ہو گیا، لوگ رو رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے، اور پھر چند منٹوں بعد وہ کس طرح زندہ ہوئے اور انہوں نے کیا کیا چیزیں بتائیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا مرزا محمود سے سنا کہ نجف اشرف میں مرحوم آقا شیخ محمد حسین قمشرئی جو فضلہ اور مرحوم سید مرتضیٰ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ قبر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، قبر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور اس شہرت کا سبب، جیسا کہ خود انہیں مرحوم سے سنا، یہ تھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں قمشا کے اندر چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور ان کا یہ مرض روز بروز بڑھتا گیا۔ اتفاق سے وہ انگور کی فصل تھی، اور جس کمرے میں ان کا قیام تھا اس میں کثرت سے انگور جمع کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے ان میں سے انگور کھاتے رہے، اور مرض بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ جمع ہوئے، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گریہ زاری کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں ان کی والدہ وہاں پہنچی اور اپنے فرزند کو مردہ دیکھا تو کہا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شخص میرے بیٹے کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد فوراً قرآن مجید اٹھایا اور مکان کی چھت پر جا کے بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری شروع کی، اور قرآن مجید اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شفیع اور وسیلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہ ملے گا میں آپ سے دست بردار نہ ہوں گی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ آقا محمد حسین کے جسم میں جان واپس آ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو اپنی ماں کو نہیں پایا، تو کہنے لگے، میری والدہ سے کہو کہ آئیے، خدا نے مجھے حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ میری ماں کو خبردار کر دو کہ انہیں اطلاع دے دو کہ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سرگزشت، اپنا واقعہ سنایا جو ان کی جان نکلنے کے بعد پیش آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت آیا تو 2 سفید پوش نورانی شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، میرے تمام اعضاء درد کر رہے ہیں۔
उनमें से एक ने मेरे पाँव पर हाथ फेरा तो पाँव की तकलीफ़ दूर हो गई। इसी तरह जिस कदर ऊपर की तरफ हाथ बढ़ता रहा, बदन का दर्द ख़त्म होता रहा। यहाँ तक कि एक बार मैंने देखा कि घर के सब लोग रो रहे हैं। मैंने हर चंद उन्हें समझाना चाहा कि अब मुझे आराम है, लेकिन मैं इसमें कामयाब ना हुआ। बिलाखिर दोनों ने मुझे आलम बाला यानी आसमानों की तरफ हरकत दी। उस वक्त मैं बहुत खुश था। असनाए राह में एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और उनसे फ़रमाया कि मैंने इस शख्स को मज़ीद 30 साल की ज़िंदगी अता की है और चूँकि इसकी माँ ने मेरा वसीला इख्तियार किया है, लिहाजा इसे वापस ले जाओ। वो लोग मुझे तेज़ी के साथ वापस लाए। अब मैंने आंखें खोली तो मेरे गर्दोपेश लोगों को रोते हुए देखा। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपका तवस्सुल मकबूल हुआ और मुझे 30 साल की उम्र अता हुई। नजफ़ अशरफ के अक्सर हजरात जिन्होंने ख़ुद उनसे ये आप बीती सुनी थी, 30 साल पूरे होने पर उनके मौत के मुंतज़िर थे और यही मुकर्ररा मुद्दत तमाम होने पर नजफ़ अशरफ में उनका इंतकाल हुआ। इसी से मिलता जुलता हुआ वाक़या वो है जो किताब दारुस्सलाम के आखिर में करबलाए मौला के मुजाविर मर्द सालेह और मुत्तकी मुल्ला अब्दुल हुसैन से मनकूल है। ये एक तुलानी दास्तान है जिसका खुलासा ये है कि मुल्ला अब्दुल हुसैन का लड़का घर के बालाखाने से गिरकर हलाक हो गया। उसका बाप इस परेशानी में नाला व फरियाद करता हुआ बेइख्तियार हरम हज़रत सैयद इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा में पनाहगीर हुआ और अपने बेटे की ज़िंदगी तलब की और अर्ज़ किया कि जब तक आप मुझे मेरा बेटा न देंगे, मैं हरम से बाहर न जाऊंगा। बिलाखिर जब हमसाए इंतज़ार के बाद बाप के आने से मायूस हो गए तो आपस में तय किया कि अब जनाजे को इससे ज़्यादा रोका नहीं जा सकता। चुनांचा मजबूरन मैयत को गुस्ल खाने ले गए। असनाए गुस्ल में शफ़ाअत हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से उसकी रूह जिस्म में वापस आ गई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और वो अपना लिबास पहन के और अपने पाँव चल के हरम में वापस आया और अपने बाप के साथ घर वापस आया। देखा आपने कि हमारे अहले बैत, हमारे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का वसीला कितना कारगर है। हम अपनी तकलीफ़ों में, अपनी परेशानियों से मायूस न हों। अहले बैत से उनका वसीला दें, उनकी पनाह में दें। यकीनी तौर पर हमारी हाजतें पूरी होंगी। आप देखें कि जिस तरह से वो शख्स जो मर चुका था, जिसका इंतकाल हो चुका था, इमाम हुसैन का वसीला देने पर वो ज़िंदा हो गया। हालांकि मौत ऐसी चीज़ है कि कोई मर कर वापस नहीं आता, तो फिर दुनियावी चीज़ें क्या हैं। यकीनी तौर पर नीयत साफ़ हो, चीज़ सही हो, वो ज़रूर मिलेगी। आज के लिए यही हमारा वाक़या था जो आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह ऐसा ही कोई हैरत अंगेज़ वाक़या लेकर अगली बार फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारा शिया इंडियन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।